Hello, is my screen visible? Nice, sir. Okay, fine. Now it is visible. Oh, sir, this is Okay. So, in our previous lecture, we start about the design process of our shaft, and we'll discuss that how to design our shaft, and then numerical which based on shaft. So, there are three sub cases from that the shaft get designed, that means according to twisting moment, according to bending moment, and then last one was according to combined bending and twisting moment. So out of that three, our two methods are already discussed in our last lecture. So today we have to see how to design our shaft according to combined bending and twisting moment. So let's see. So this is a design of shaft. This is a first lecture of our third chapter, that means design of shaft. That is what is shaft actually it is, then types of shaft, transmission shaft, machine shaft, and then design of shaft. So here we design our shaft on the basis of strength, and second one on the basis of rigidity. So on the basis of strength we already discussed that, uh, in that on the basis of strength there are three sub cases. First one, shaft subjected to twisting moment. Due to rotation of shaft, it get twist. Then second case, shaft subjected to bending moment. That means due to external weight like gear and pulley, the shaft may be bend. So that's why according to bending moment, we have to design our shaft. So these two cases we already discussed in our last lecture. So here in our today's lecture, we have to see the third case. That means shaft subjected to combined twisting and bending moment. So that is the design of our shaft. So during rotation, the shaft there is a chances of twisting and bending of shaft. And while designing our shaft, we have to consider this case also. Case number one, that means only twisting moment. That means as the shaft starts to rotate, it get twist only. And in case number two, the shaft subjected to bending only. Bending means due to external weight. So as you know, on shaft there are some gear, some pulleys, and due to that load of gear and pulley or any kind of external material, there is a bending of our shaft. So here case number second, that is shaft subjected to bending moment, and case number third, shaft subjected to combined twisting and bending moment. So mostly we use case number third for design of our shaft. That means shaft subjected to combined twisting and bending. So according to application, there are different design process. So if shaft having only twisting moment, so we have to design with case number one. If the shaft having only bending moment, then we have to go through case number two. And if shaft having combined bending and twisting, so we have to go with case number three. So we just short revise how to design our shaft for case number one. That means combined, shaft subject to twisting moment. So as we know, torsion formula T upon J is equals to tau upon R. So that is T is nothing but torque, J is polar moment of inertia, tau is shear stress, and R is radius of shaft. So polar moment of inertia for solid circular shaft, that is pi by 32 d raised to 4. Now put the value of J here and R here. So we get one equation, and from that equation we can find the diameter of shaft in case number one. That means shaft subjected to twisting moment only. Then shaft subjected to twisting moment for hollow shaft. So like a solid shaft, there is a hollow shaft also. So let's see how to design our shaft in case of twisting moment only for hollow shaft. So for hollow shaft, polar moment of inertia formula is pi by 32 d raised to 4 minus di raised to 4, and r is nothing but do upon 2. So put the value here in torsion equation.
J and R. So we get one equation like that. So this is the equation for calculating diameter of hollow shaft when the shaft subjected to twisting moment. So that is the two formula which is used to calculate diameter of shaft in case of only twisting moment. Then if the diameter ratio is given di upon do, it is denoted by k. So let's see how to our formula get comes. So this is a formula when the diameter ratio is given di upon do. So with this formula we can calculate diameter of hollow shaft. Then second case, that means shaft subjected to bending moment only. So in our first case, shaft subjected to twisting moment, but in our second case, shaft subjected to bending moment. So here we have some bending equation m upon I is equals to sigma b upon y, where m is nothing but bending moment, I is moment of inertia, sigma b is bending stress, and y is distance of from neutral axis, that is d by 2. So solid shaft for a moment of inertia for solid shaft, that is I is equals to pi by 64 d raised to 4 and y is nothing but d by 2. So put the value of I and y in this equation. So we get one equation which is used for calculating diameter in case of bending moment only. So let's see, this is a bending equation m upon I is equals to sigma b upon y. So we put the value of I and y here, resolve it, and then we get one equation, that is m indicated by bending moment, m is equals to pi by 32 into sigma b into d cube. So with this formula we can calculate diameter of shaft in case of only bending moment. So this is the formula for calculating diameter for bending moment case. Then if the hollow shaft is there, then moment of inertia for hollow shaft, that is pi by 64 do raised to 4 minus di raised to 4 y upon y is equals to do by 2. So again put the value of I and y here. So with this formula we can calculate diameter of hollow shaft in case of shaft subjected to bending moment only. And if the di diameter ratio is given di upon do, so we just put the value of di upon do here, and then we get one formula, that is the when the diameter ratio is given we can calculate diameter when shaft subjected to bending moment only. So then we had discussed some numericals also. So this is the first numerical which based on shaft and which based on first two cases, bending moment and twisting moment. So this is our first numerical. Then second numerical also we calculate. Then for hollow shaft, so this another numerical we discuss, and then this is our today's topic, shaft subjected to combined twisting and bending moment. So in first case we just see how to design shaft in case of only twisting moment. In second case we discuss that how to design our shaft in case of only bending moment. But here case number third, we have to see how to design our shaft when shaft subjected to combine bending and twisting moment. So both moment are here and we have to consider it and then design our shaft. That is case number third. So here shaft must be designed on the basis of two movements simultaneously. That means we have to consider bending moment also and twisting moment also simultaneously. दोन्ही movement आपल्याला सोबतच घ्यायचे. So for that we have two theories which is used for design of shaft for case number third, that is shaft subjected to combined bending and twisting movement. So let's see this, what are the two theories. First one is maximum shear stress theory, or it's also called as Guest's theory. And this theory is used for ductile material.
like mild steel. Means when the shaft made by the mild steel, in numerical they gives us shaft is made by some ductile material like mild steel. So in that case, we have to use maximum shear stress theory, and then we have to find the diameter of that shaft, which is subjected to combined twisting and bending moment. So in our numerical, you will get idea how to design our shaft and how to calculate diameter of shaft. So for that first case, for first theory, that is maximum shear stress theory, and it is used for ductile material. जे काही ductile material असतात, softer material त्याला आपण हे maximum shear stress theory ही use करतो. Then second one is maximum normal stress theory or Rankine theory. It is used for brittle material like cast iron. If shaft is made by the cast iron, then we have to go through maximum normal stress theory. So we'll discuss in detail what is maximum shear stress and what is maximum normal stress theory. So let's see. First case, that is maximum shear stress theory, is also called as Guest theory. So there is one formula for calculating maximum shear stress theory. Tau max shear stress means maximum shear stress. That's why it denoted by tau max. So tau max is equals to 1 by 2 under root sigma b square plus 4 tau square. So this is a formula for tau max. That means maximum shear stress theory. Now we have to put the value of sigma b and tau here in that formula. So in our twisting moment and bending moment, we already derived that formula. That means twisting moment is equals to pi by 16 tau d cube, and bending moment is equals to pi by 32 sigma b d cube. So we just use this formula. Let's see. Let's see. This is the formula for twisting moment. T is equals to pi by 16 tau d cube, and then this formula m is equals to pi by 32 sigma b d cube. So this is the formula for bending moment, and t is equals to pi by 16 tau d cube. This formula is for twisting moment. जे काही ट्विस्टिंग आणि बेंडिंग मुवमेंटचे फॉर्म्युले होते ते आपल्याला इथे आता यूज करायचे. Let's see. So these are the two formulas for twisting moment and for bending moment. Then if we get simplify, then we get the value of sigma b and tau here. Let's see. So that's why tau max is equals to 1 by 2 under root sigma b. So value of sigma b becomes 32m upon pi d cube. यालाच आपण काय केलं, सिम्प्लिफाय केलंय आणि सिग्मा बी ची व्हॅल्यू कॅल्क्युलेट केली. आता बघा फॉर्म्युला काय बेंडिंग मोमेंटचा, m इज इक्वल्स टू पाय बाय 32 सिग्मा बी डी क्यूब. सो 32 इथे डिवाइड आहे, इथे जाताना काय होईल मल्टिप्लाय, दॅट्स वाय 32m. देन पाय डी क्यूब ही टर्म इथे मल्टिप्लाय आहे, इथे या साईडला जाताना ती डिवाइड होईल. So that's why 32m upon pi d cube. So this is the value of our sigma b, that means bending stress. Then tau is nothing but shear stress. So again for twisting moment we have one formula, t is equals to pi by 16 tau d cube. Again we have to calculate value of tau. So pi by 16, 16 is denominator here, so it get multiply with t. So that's why 16 into t. Then pi d cube, it is multiply here, so here it becomes divided. So that's why sigma 16t upon pi d cube. So that is the value of our tau. Okay, so tau max, maximum shear stress theory, the formula is like that, half under root of sigma b square plus 4 tau square. Then from that both equation, bending moment and twisting moment, where we just simplify it and put the value of sigma b and tau. So these are the value of sigma b, and this is the value of our tau. Then if you again simplify it,
then the tau max will be tau max is equals to 16 upon pi d cube under root m square plus t square. Let's see, m square plus t square. So all terms will be look like that. Tau max is equals to 16 upon pi d cube under root m square plus t square. याला सिम्प्लिफाय करत गेलो आपण आणि शेवटी आपल्याला व्हॅल्यू ही मिळाली. सो अगेन so pi d cube divided by 16, that means pi by 16 tau max is equals into d cube is equals to under root of m square plus t square. Then as we know, m square under root of m square plus t square is nothing but that is the equivalent twisting moment. Equivalent twisting moment means what? Bending moment पण consider करतो आणि twisting moment पण. That is called equivalent twisting moment, and त्याचा formula काय असतो? Under root m square plus t square. So that's why it is denoted by TE, T suffix E, that is equivalent twisting moment. So equivalent twisting moment is equals to under root m square plus t square is equals to pi by 16 tau max into d cube. आता इथे काय होतं बघा, tau max मॅक्झिमम शिअर स्ट्रेस आणि नॉर्मल शिअर स्ट्रेस. तर या केसमध्ये काय होतंय, दोघांची व्हॅल्यू हे कसे आहेत, इक्वल. मॅक्झिमम शिअर स्ट्रेस आणि नॉर्मल शिअर स्ट्रेस हे इक्वल येत आहेत. सो दॅट्स वाय मॅक्झिमम शिअर स्ट्रेस थेअरीमध्ये शेवटचा फॉर्म्युला काय असतो, टीई इज इक्वल्स टू पाय बाय 16 टाऊ डी क्यूब. So in this way we can calculate diameter of shaft according to maximum shear stress theory when shaft subjected to combine bending moment and twisting moment. दोन्ही जर मुवमेंट असतील आणि आपल्याला डायमीटर फाइंड आउट करायचा असेल आणि त्यामध्ये सुद्धा मॅक्झिमम शिअर स्ट्रेस थेरी असेल तर तुम्हाला हा फॉर्म्युला यूज करायचा. टी इज इक्वल्स टू अंडर रूट एम स्क्वेअर प्लस टी स्क्वेअर इज नथिंग बट पाय बाय 16 टाऊ डी क्यूब. असा हा फॉर्म्युला आपला. तर या फॉर्म्युलाच्या मदतीने आपल्याला मॅक्झिमम शिअर स्ट्रेस थेरी जी आहे तर ती कन्सिडर करायची आणि डायमीटर फाइंड आउट करायचं. बरं, याच्यात काही अडचण कोणाला आता? नाही सर. ओके, बघा आपण ज्या ज्या केसेस बघतोय तर त्या सगळ्या केसेसवरती आपण न्यूमेरिकल घेतले. म्हणजे पहिले 2 केसेस बघितले त्याच्यावरती मी न्यूमेरिकल घेतले. आता ही तिसरी केस आपण बघतोय याच्यावरती सुद्धा आपल्याला न्यूमेरिकल्स जे आहेत ते घ्यायचे. ठीक आहे. सो दिस इज द third case, and in that third case the first theory, that is maximum shear stress theory. Now second theory, that is maximum normal stress theory, or it's also called as Rankine's theory. आता इथे जसं शिअर स्ट्रेस आपण बघितलं होतं टाउ मॅक्स, आता इथे आपल्याला काय करायचंय, नॉर्मल स्ट्रेस मध्ये आपल्याला बेंडिंग स्ट्रेस बघायचा असतो. सो अकॉर्डिंग टू मॅक्झिमम नॉर्मल स्ट्रेस थेअरी, नॉर्मल स्ट्रेस इन शाफ्ट सिग्मा बी मॅक्स इज इक्वल्स टू, म्हणजे आता बघा मॅक्झिमम शिअर स्ट्रेस, आता इथे यालाच आपण मॅक्झिमम बेंडिंग स्ट्रेस सुद्धा म्हणतो किंवा त्याला नॉर्मल स्ट्रेस सुद्धा म्हणतो. सो सिग्मा बी मॅक्स इज इक्वल्स टू 1/2 सिग्मा बी प्लस 1/2 अंडर रूट ऑफ sigma b square plus 4 tau square. So this is the formula for normal stress. स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल सब्जेक्ट मध्ये तुम्हाला शेवटचा जो चॅप्टर होता बघा, प्रिन्सिपल स्ट्रेसेस, बरोबर. तर त्या प्रिन्सिपल स्ट्रेसेस मध्ये हे जे 2 फॉर्म्युले आपण आता बघितले, टाउ मॅक्स आणि सिग्मा बी मॅक्स, तर हे फॉर्म्युले कसे डिराइव्ह झाले हे तुम्हाला त्या सॉम मध्ये जो स्ट्रेसेसचा शेवटचा चॅप्टर आहे तर त्या चॅप्टर वरनं तुम्हाला डायरेक्टली हे फॉर्म्युले जे आहेत ते मिळतील, बरोबर. सो सिग्मा बी मॅक्स इज इक्वल्स टू 1/2 इंटू सिग्मा बी प्लस 1/2 under root of sigma b square plus 4 tau square. So this is the formula for normal stress. Then again we have to put the value of sigma b and tau. जसं आपण मागच्या केस मध्ये केलं, सिग्मा बी ची व्हॅल्यू आणि tau ची व्हॅल्यू पुट केली. सेम हिअर we have to put value of sigma b and tau. So as we know, bending moment, formula for bending moment pi by 32 sigma b d cube. आता हे सगळं जे बघतोय आपण हे सगळं सॉलिड शाफ्ट साठी बघतोय, बरोबर. सो फॉर्म्युला ऑफ बेंडिंग मोमेंट फॉर सॉलिड शाफ्ट दॅट इज pi by 32 sigma b d cube. हा आपण डिराइव्ह केला, हा सुद्धा आपण डिराइव्ह केला, बरोबर. देन द फॉर्म्युला फॉर ट्विस्टिंग मोमेंट फॉर सॉलिड शाफ्ट pi by 16 tau into d cube.
Again, if we get simplify, then put the value of sigma b and tau in that equation. So equation becomes 1 by 2 half into value of sigma b. Sigma b ची व्हॅल्यू आपण इथून कॅल्क्युलेट केली 32m upon pi d cube plus half under root of sigma b square, again 32m upon pi d cube whole bracket square plus 4 into tau. So value of tau 16 into t pi d cube. So this is the formula. Then again, if we simplify it, it becomes 32 pi d cube. 32 pi d cube आपण common काढला, under root sorry bracket half, then m plus under root of m square plus t square. बघा 32 pi d cube ज्यावेळेस आपण बाहेर काढला तर इथे काय होतं फक्त m आणि इथे t square. So like that, the sigma b max, that means maximum bending stress, 32 upon pi d cube in bracket square bracket half m plus under root m square plus t square square bracket close. So we get this equation. Then again, if we simplify it, pi by 32 sigma b max into d cube. बघा इथे सुद्धा मी काय केलं, या टर्मला आपण सेपरेट करून घेतोय हाफ m प्लस अंडर रूट ऑफ m स्क्वेअर प्लस टी स्क्वेअर. त्यामुळे इथे आपण काय करतोय, या हा पाय डी क्यूब इथे डिवाइड आहे, इथे जाताना तो काय होईल मल्टिप्लाय, आणि हा इथे 32 न्यूमरेटर आहे, इथे जाताना तो डिनॉमिनेटरला येईल. सो पाय बाय 32 इंटू सिग्मा बी मॅक्स इंटू डी क्यूब इज इक्वल्स टू, तर ही टर्म आपण पूर्णपणे सेपरेट केली. सो आता ही जी काही राईट साइडची जी काही टर्म आहे, सो इट इज नोन ॲज इक्विव्हॅलंट बेंडिंग मुवमेंट, आणि त्यालाच आपण एमई ने इंडिकेट करतो. जसं आपण इक्विव्हॅलंट ट्विस्टिंग मुवमेंट बघितली टीई, तसं ही टर्म जी आहे ही असते इक्विव्हॅलंट बेंडिंग मुवमेंट, ज्याला आपण म्हणतो एमई. सो एमई इज इक्वल्स टू 1/2 m प्लस अंडर रूट ऑफ m स्क्वेअर प्लस टी स्क्वेअर. आता हा जो फॉर्म्युला आपला पाय बाय 32 सिग्मा वी मॅक्स इंटू डी क्यूब is nothing but me. So that's why me is equals to pi by 32 sigma b max into dq. Sigma b max is equals to sigma b. जसं इथे आपण सिग्मा बी मॅक्स बेंड मॅक्झिमम शिअर स्ट्रेस बघितलं होतं, तसं इथे मॅक्झिमम बेंडिंग स्ट्रेस बघायचं, बरोबर. इथे मॅक्स नाही आहे. Okay, so this is the formula of normal stress theory and for shaft subjected to combined twisting and bending moment, ME, equivalent bending moment, pi by 32 sigma b dq. And from that formula we can calculate value of d. कळतंय का सगळ्यांना? बघा आपण इक्विव्हॅलंट ट्विस्टिंग मुवमेंट बघितली, इक्विव्हॅलंट बेंडिंग मुवमेंट बघितली. आता आपल्याला याचे काही न्यूमेरिकल्स बघायचे, तर न्यूमेरिकल साठी आपल्याला बेंडिंग मुवमेंट असेल तर हा फॉर्म्युला यूज होईल, ट्विस्टिंग मुवमेंट असेल तर मागच्या स्लाइडचा फॉर्म्युला आपल्याला यूज होईल. So this is a formula for equivalent bending moment. ओके, आता जे आपण हॉलो शाफ्ट सॉरी सॉलिड शाफ्ट साठी बघितलं, आता आपल्याला हॉलो शाफ्ट साठी सुद्धा बघायचंय की हॉलो शाफ्ट जर असेल तर थर्ड केस जी आहे आपली कंबाईंड ट्विस्टिंग अँड बेंडिंग मुवमेंट, तर त्या केसमध्ये कसं डिझाईन करायचं. सो ट्विस्टिंग मुवमेंट, इक्विव्हॅलंट ट्विस्टिंग मुवमेंटचा जो फॉर्म्युला आहे, तर यामध्ये आपल्याला जसं आपण डीओ आपण डीआय आपण डीओ म्हणजे के ची व्हॅल्यू दिली असेल तो फॉर्म्युला होता, बरोबर. त्या फॉर्म्युलामध्ये फक्त आपण व्हॅल्यू पुटअप केली, पाय बाय 16 टाऊ डीओ क्यूब 1 मायनस के रेस टू 4. तुम्हाला तो फॉर्म्युला दाखवतो म्हणजे तुम्हाला लगेच क्लिक होईल. बघा, टी इज इक्वल्स टू पाय बाय 16 टाऊ डीओ क्यूब 1 मायनस के रेस टू 4. आता इथे ही ट्विस्टिंग मुवमेंट आहे आणि आपण जो बघितलाय तो टीई इक्विव्हॅलंट ट्विस्टिंग मुवमेंट आहे, बरोबर.
So let's see. T is equals to pi by 16 tau do cube minus in bracket 1 minus k raised to 4. Then same जसं आपण ट्विस्टिंग मुवमेंट फॉर हॉलो शाफ्ट बघितलं तसंच बेंडिंग मुवमेंट फॉर हॉलो शाफ्ट सुद्धा बघितलं आणि त्याचा फॉर्म्युला काय पाय बाय 32 सिग्मा बी डीओ क्यूब इन ब्रॅकेट 1 मायनस के रेस टू 4. बघा फॉर्म्युला सगळे सेम आहे, फक्त काय व्हॅल्यू चेंज होते. ट्विस्टिंग मुवमेंट असेल तर पाय बाय 16 येतं, बेंडिंग मुवमेंट असेल तर पाय बाय 32 येतोय. जिथे इथे ट्विस्टिंग मुवमेंट आहे म्हणून टाऊ कन्सिडर केलंय, बेंडिंग मुवमेंट आहे म्हणून सिग्मा बी कन्सिडर केलं, बेंडिंग स्ट्रेस. फॉर्म्युला पण तुम्हाला दाखवतो मी. pi by 16 sigma b do cube 1 minus k raised to 4. ओके. तर हे आपले हॉलो शाफ्ट साठी होतं. आता जे आपण डिझाईन ऑफ शाफ्ट कन्सेप्ट बघितली बरोबर, डिझाईन ऑफ शाफ्ट. तर जसं आपण आतापर्यंत ज्या 3 केसेस बघितल्या, तर या केसेस साठी होत्या त्या. स्ट्रेंथ, डिझाईन ऑफ शाफ्ट ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रेंथ, बरोबर. तर पहिली केस आपण बघितली शाफ्ट सब्जेक्टेड टू ओनली ट्विस्टिंग मुवमेंट. सेकंड केस बघितली शाफ्ट सब्जेक्टेड टू ओनली बेंडिंग मुवमेंट. थर्ड केस बघितली आपण शाफ्ट सब्जेक्टेड टू कंबाईन बेंडिंग अँड ट्विस्टिंग मुवमेंट. देन नेक्स्ट डिझाईन ऑफ शाफ्ट ऑन द बेसिस ऑफ रिजिडिटी अँड स्टिफनेस. आता रिजिडिटी अँड स्टिफनेस म्हणजे काय, तर ज्यावेळेस तुमचा शाफ्ट रोटेट होतो तर त्याचं डिफ्लेक्शन होतं आणि तो ट्विस्ट होतो बरोबर. आता डिफ्लेक्शन इन टर्म्स ऑफ डिग्री म्हणजे तो आपल्याला त्याची व्हॅल्यू थिटा दिलेली असते बरोबर. तर त्या केसमध्ये जर समजा तुम्हाला गिवन डेटामध्ये थिटाची व्हॅल्यू दिलेली असेल तर तुम्हाला डिझाईन ऑफ शाफ्ट हा जो आहे हा या सेकंड टाइप अंडर करावा लागेल बरोबर. पहिला टाइप काय तर डिझाईन ऑफ शाफ्ट ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रेंथ, म्हणजे याच्यात सगळे तुम्हाला स्ट्रेसेस वगैरे दिलेले असतात बरोबर. तर त्यात ते दिलेले असेल तर तुम्हाला पहिल्या केस नुसार डिझाईन ऑफ शाफ्ट करावं लागेल. पण समजा शाफ्ट ट्विस्ट होतोय किंवा डिफ्लेक्ट होतोय बरोबर, तर त्या केसमध्ये जर तुम्हाला गिवन डेटामध्ये थिटाची व्हॅल्यू दिलेली असेल तर त्या केसमध्ये तुम्हाला डिझाईन ऑफ शाफ्ट ऑन द बेसिस ऑफ रिजिडिटी तुम्हाला डिझाईन तो फॉर्म्युला यूज करावा लागेल. आणि ते काय असतात आपण बघू. Okay, so that is the second main case of design of shaft. पहिली केस होती डिझाईन ऑफ शाफ्ट ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रेंथ आणि त्याच्यात 3 सब केसेस आपण बघितल्या. डिझाईन ऑफ शाफ्ट when subjected to only twisting, then second case design of shaft subjected to only bending, and तिसरी केस design of shaft subjected to combined bending and twisting. आता नेक्स्ट जे बघायचं आपल्याला डिझाईन ऑफ शाफ्ट ऑन द बेसिस ऑफ रिजिडिटी. जसं आपण ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रेंथ बघितलं, आता ऑन द बेसिस ऑफ रिजिडिटी आपल्याला बघायचंय. रिजिडिटी साठी काय तर आपल्याला डिफ्लेक्शन मिळतं बरोबर, म्हणजे थिटा हा मिळत असतो. तर टॉर्शन फॉर्म्युला पूर्ण जर बघितला आपण टी अपॉन जे इज इक्वल्स टू टाऊ अपॉन आर इज इक्वल्स टू जी थिटा अपॉन एल. तर हे सगळे टर्म्स आपण बघितले. टी म्हणजे टॉर्क, जे इज नथिंग बट पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया, tau is nothing but shear stress, r is nothing but radius of shaft that is d by 2, then g is nothing but modulus of rigidity, theta is nothing but angle of twist म्हणजे जसं किती डिग्रीने तुमचा शाफ्ट जो आहे तो ट्विस्ट होणार आहे तर ते दिलेलं असतं आपल्याला आणि रिजिडिटी सुद्धा आपल्याला दिलेली असते. जी आणि थिटा या दोन टर्म्स ज्यावेळेस तुम्हाला न्यूमेरिकल मध्ये दिलेले असतील तर त्या केसमध्ये तुम्हाला डिझाईन ऑफ शाफ्ट हा ऑन द बेसिस ऑफ रिजिडिटी करायचा आहे, हे लक्षात ठेवायचं सगळ्यांनी. देन थिटा जो आहे तो तुम्हाला इन टर्म्स ऑफ रॅडियन घ्यायचा असतो आणि ते डिग्री टू रॅडियन कसं कन्व्हर्जन करायचं ते इथे दिलंय बघा. थिटा इन टर्म्स ऑफ डिग्री जर असेल तर त्याला आपण पाय बाय 180 ने जर मल्टिप्लाय केलं, पाय बाय 180, देन इट बिकम्स रेडियन. तर तुम्हाला कधी पण जर थिटा दिलेला असेल तर तो इन टर्म्स ऑफ डिग्री असेल तर तुम्हाला सगळ्यात पहिले त्याला इन टर्म्स ऑफ रेडियन हा कन्वर्ट करून घ्यायचा असतो. देन एल इज इक्वल्स टू लेंथ ऑफ शाफ्ट. आता ज्यावेळेस आपण न्यूमेरिकल बघू त्याचे सगळे तर ते तुम्हाला
कन्सेप्ट ज्या आहेत त्या सगळ्या क्लिअर होतील. तर अशा हा आपला डिझाईन ऑफ शाफ्ट ज्या ज्या काही दोन मेन केसेस होते तर ते आपण बघितले. आता आपण त्याचे काही न्यूमेरिकल्स बघू. तर आजच्या लेक्चरमध्ये आपण एक न्यूमेरिकल बघतोय आणि एक मी होमवर्कला देईन. त्यानंतर पुढच्या लेक्चरमध्ये म्हणजे उद्याच्या लेक्चरमध्ये आपण डिझाईन ऑफ शाफ्टचे न्यूमेरिकल्स बघणार आहोत आणि त्यानंतर आपण डिझाईन ऑफ की कडे जाणार आहोत. म्हणजे डिझाईन ऑफ शाफ्ट, डिझाईन ऑफ की आणि डिझाईन ऑफ कपलिंग असा आपला हा चॅप्टर आहे. तर त्याच्यातला डिझाईन ऑफ शाफ्ट हा आपला आज संपलाय. आता फक्त त्याचे दोन न्यूमेरिकल आज घेणार आहे, दोन न्यूमेरिकल उद्या होतील. त्यानंतर आपण डिझाईन ऑफ की कडे जाणार आहोत. Okay, so let's see the first numerical which based on design of shaft which subjected to combine bending and twisting moment. म्हणजे बघा आतापर्यंत आपण जे काही न्यूमेरिकल बघितले त्याच्यात फक्त एक तर बेंडिंग मुवमेंट असेल किंवा एक तर ट्विस्टिंग मुवमेंट असेल, बरोबर. आणि आताचा जो काही न्यूमेरिकल बघायचा आहे तर याच्यात आपल्याला दोन्ही पण मुवमेंट्स आहे, बेंडिंग मुवमेंट पण आहे आणि ट्विस्टिंग मुवमेंट पण कन्सिडर करायची. सो लेट्स सी फर्स्ट न्यूमेरिकल. A solid circular shaft is subjected to bending moment of 3000 न्यूटन मीटर. बघा बेंडिंग मुवमेंट म्हणजे काय की जी काही जो तुमचा शाफ्ट बेंड होणार आहे तर तो आहे 3000 न्यूटन मीटर. म्हणजे ऍक्च्युअली तुम्हाला डायरेक्ट बेंडिंग मुवमेंट कॅल्क्युलेट करून दिलेली आहे याच्यामध्ये. नाहीतर मग तुम्हाला आधी बेंडिंग मुवमेंट कॅल्क्युलेट करावी लागेल, नंतर ट्विस्टिंग मुवमेंट कॅल्क्युलेट करावी लागेल आणि मग इक्विव्हॅलंट बेंडिंग अँड ट्विस्टिंग मुवमेंटच्या फॉर्म्युलाने तुम्हाला डायमीटर कॅल्क्युलेट करावं लागेल. पण या फॉर्म्युला या न्यूमेरिकल मध्ये काय डायरेक्टली तुम्हाला बेंडिंग मुवमेंट जी आहे ती दिलेली आहे. बघा सुरुवातीला मी काय करतो, पहिले सिंपल न्यूमेरिकल बघतोय, त्यानंतर आपण उद्याच्या लेक्चरमध्ये थोडीशी जरा सेपरेट तुम्हाला बेंडिंग मुवमेंट पण कॅल्क्युलेट करायची, ट्विस्टिंग मुवमेंट पण कॅल्क्युलेट करायची, नंतर इक्विव्हॅलंट ट्विस्टिंग मुवमेंट पण कॅल्क्युलेट करायची. अशा हे जे काही मोठे मोठे न्यूमेरिकल्स आहेत ते आपण उद्याच्या लेक्चरमध्ये बघणार आहोत. आज आपण छोटे छोटे जे न्यूमेरिकल्स आहेत ते आपण बघणार आहोत. ओके, सो इन दॅट केस दे गिव्स अस डायरेक्टली बेंडिंग मुवमेंट. म्हणजे तुमच्या जो काही बेंड होतोय तर म्हणजे थोडक्यात तुम्हाला एम ची व्हॅल्यू त्यांनी दिली बेंडिंग मुवमेंट. सो इट इज 3000 न्यूटन मीटर. ओके, देन टॉर्क दॅट इज ट्विस्टिंग मुवमेंट. म्हणजे बघा तुमचा शाफ्ट बेंड पण होतोय आणि ट्विस्ट पण होतोय, बरोबर. तर इथे सुद्धा तुम्हाला ट्विस्टिंग मुवमेंट म्हणजे टी ची व्हॅल्यू डायरेक्टली दिलेली 10,000 न्यूटन मीटर. द शाफ्ट इज मेड ऑफ 45 C8 स्टील, बरोबर. म्हणजे शाफ्टचं जे काही मॅन्युफॅक्चरिंग जे दिलेलं तुम्हाला ते सुद्धा त्यांनी इथे दिलेले 45 C8. देन हॅव्हिंग अल्टिमेट टेन्साईल स्ट्रेस. अल्टिमेट टेन्साईल स्ट्रेस जो काय आहे टोटल तर तो आहे तुमचा टेन्साईल स्ट्रेस दॅट इज 700 मेगापास्कल अँड अल्टिमेट शिअर स्ट्रेस दिलेला आहे तुम्हाला 500 मेगापास्कल. देन FOS दॅट मीन्स फॅक्टर ऑफ सेफ्टी इज इक्वल्स टू 6. देन डिटरमाइन डायमीटर ऑफ शाफ्ट. बघा आता तुम्हाला हा सगळं गिव्हन डेटा त्यांनी दिलेला आहे. तर याच्यावरनं काय काय कळतं बघा आपल्याला की बेंडिंग मुवमेंट डायरेक्टली दिलेली आहे, ट्विस्टिंग मुवमेंट डायरेक्टली दिलेली आहे, देन अल्टिमेट टेन्साईल स्ट्रेस दिलेला आहे, अल्टिमेट शिअर स्ट्रेस दिलेला आहे आणि फॅक्टर ऑफ सेफ्टी पण दिलेली, बरोबर. सगळ्यात पहिले आपण काय करू, गिव्हन डेटा लिहून घेऊ, त्यानंतर आपण न्यूमेरिकल पुढे सॉल्व्ह करू. सो एम बेंडिंग मुवमेंट इज 3000 न्यूटन मीटर. आता बघा आपण जे काही बघतो तर इन टर्म्स ऑफ आपण सगळे जे काही कॅल्क्युलेशन जे आहेत ते करतो, बरोबर. सो दॅट्स वाय न्यूटन मीटरला आपल्याला न्यूटन मिलीमीटर मध्ये कन्वर्ट करायचं. सो दॅट्स वाय जस्ट मल्टिप्लाय बाय 10⁻³ देन इट बिकम्स 3000 into 10⁻³ न्यूटन मिलीमीटर, बरोबर. म्हणजे तुमचा जो काही बेंडिंग मुवमेंट आहे ती तुम्हाला न्यूटन मिलीमीटर मध्ये कन्वर्ट करून घेतली तुम्ही. सेम दे गिव्ह अस टॉर्क T is equals to 10,000 Newton meter. So again convert it into millimeter, 10,000 into 10 raised to 3 Newton millimeter. After that they gives us ultimate shear tensile stress sigma ultimate is equals to 700 megapascal. आता मेगापास्कल म्हणजेच काय असतं, न्यूटन पर mm स्क्वेअर. त्यामुळे आपण त्याला मेगापास्कल जर दिलं असेल तर गिव्हन डेटा मध्ये त्याला न्यूटन पर mm स्क्वेअर जे आहे ते कन्वर्ट करून घ्यायचं. देन अल्टिमेट शिअर स्ट्रेस.
अल्टिमेट शिअर स्ट्रेस त्यांनी जो दिलेला आहे आपल्याला, इट इज 500 मेगा पास्कल. सो 500 न्यूटन पर एम स्क्वेअर. मेगा पास्कलचा आपण न्यूटन पर एम स्क्वेअर मध्ये कन्वर्ट करून घेतलं. देन we know that sigma t, tensile stress or bending stress, is equals to ultimate stress, ultimate tensile stress upon factor of safety. बघा, जो काय आपल्याला अल्टिमेट टेन्साईल स्ट्रेस दिलेला आहे त्याला आपण काय करायचं, फॅक्टर ऑफ सेफ्टीने डिवाइड करायचं, म्हणजे 700 डिवाइड बाय 6. ज्यावेळेस आपण फॅक्टर ऑफ सेफ्टीने डिवाइड करतो बरोबर, त्या केसमध्ये तुम्हाला नॉर्मल स्ट्रेस जो आहे तो मिळणार आहे बरोबर. आता सध्या जो दिलेला आहे तुम्हाला, दॅट इज अल्टिमेट टेन्साईल स्ट्रेस, अल्टिमेट शिअर स्ट्रेस, आणि त्याला आपल्याला नॉर्मल मध्ये कन्वर्ट करायचं असेल, सो जस्ट डिवाइड द स्ट्रेस बाय फॅक्टर ऑफ सेफ्टी, देन वी गिव्ह normal stress. Let's see. So sigma t is, or sigma b is equals to ultimate tensile stress upon factor of safety. मग ultimate tensile stress किती दिला आपल्याला, 700 divided by factor of safety, that is 6. Then normal stress टेन्साईल आणि बेंडिंग जो आहे तो तुम्हाला मिळतोय 116.7 न्यूटन पर एम एम स्क्वेअर. सो जसं आपण इथे आता टेन्साईल आणि बेंडिंग स्ट्रेस, अल्टिमेट टेन्साईल स्ट्रेस घेतला, तसं आता आपल्याला अल्टिमेट शिअर स्ट्रेस सुद्धा आपल्याला नॉर्मल मध्ये कन्वर्ट करून घ्यायचं आहे. मग नॉर्मल शिअर स्ट्रेस दॅट इज टाऊ इज इक्वल्स टू अल्टिमेट शिअर स्ट्रेस अपॉन फॅक्टर ऑफ सेफ्टी. मग अल्टिमेट शिअर स्ट्रेस दिलेला आपल्याला 500. सो 500 डिवाइड बाय 6 इज इक्वल्स टू 83.3 न्यूटन पर एम एम स्क्वेअर. तर सगळ्यात पहिले ही गोष्ट करून घ्यायची, ज्यावेळेस न्यूमेरिकल सॉल्व्ह करतायत तर त्या केसमध्ये जे काही स्ट्रेसेस तुम्हाला दिलेले आहेत बरोबर, तर ते स्ट्रेसेस तुम्हाला कोणत्या फॉर्म मध्ये दिलेले आहेत बरोबर, अल्टिमेट मध्ये दिलेले आहेत का नॉर्मल मध्ये दिलेले आहेत बरोबर. अल्टिमेट मध्ये दिलेलं असेल तर फॅक्टर ऑफ सेफ्टीने डिवाइड करायचं आणि त्याला नॉर्मल करून घ्यायचे. आणखीन एक, इथे तुम्हाला काही काही वेळेस स्ट्रेसेस जे असतात ते किलो न्यूटन मध्ये दिलेले असेल तर त्याला न्यूटन मध्ये कन्वर्ट करून घ्यायचे. अशा पद्धतीने आपण सगळ्या ज्या काही टर्म्स आहेत, सगळे जे युनिट युनिट आपलं सगळीकडे सेम ठेवते बघा, न्यूटन मिलीमीटर, न्यूटन मिलीमीटर, न्यूटन पर एम स्क्वेअर, न्यूटन पर एम स्क्वेअर. सो या छोट्या छोट्या गोष्टी असतात ज्या तुम्हाला न्यूमेरिकल सॉल्व्ह करण्याच्या आधी करायच्या असतात. सो गिवन डेटामध्ये या सगळ्या आपण लिहून घेतलंय. त्यानंतर नॉर्मल स्ट्रेस, नॉर्मल शिअर स्ट्रेस, नॉर्मल बेंडिंग स्ट्रेस आपण कॅल्क्युलेट करून घेतले. आता आता आपल्याला माहिती आहे, अकॉर्डिंग टू मॅक्झिमम शिअर स्ट्रेस थेरी, आताच आपण जी बघितली मॅक्झिमम शिअर स्ट्रेस आणि नॉर्मल स्ट्रेस बरोबर, गेस्ट थेरी अँड रॅनकाइन थेरी आपण दोन बघितले. तर याच्यातले आपल्याला आता पहिली जी केस थेरी आपण बघितली ती मॅक्झिमम शिअर स्ट्रेस थेरी. मग आपल्याला फॉर्म्युला माहिती आहे, टी इज इक्वल्स टू अंडर रूट एम स्क्वेअर प्लस टी स्क्वेअर बरोबर. मग आपल्याकडे बेंडिंग मोमेंटची व्हॅल्यू आहे, देन ट्विस्टिंग मोमेंटची सुद्धा व्हॅल्यू आहे. मग त्यामुळे आपण या फॉर्म्युलामध्ये एम ची व्हॅल्यू आणि टी ची व्हॅल्यू पुटअप करून घेऊ. सो टीई इक्विव्हॅलेंट ट्विस्टिंग मोमेंट जो आहे तो या फॉर्म्युलाने कॅल्क्युलेट करायचा असतो, अंडर रूट एम स्क्वेअर प्लस टी स्क्वेअर. मग एम ची व्हॅल्यू पुट केली 3000 इंटू 10⁻³ देन टी ची व्हॅल्यू पुट केली 10,000 इंटू 10⁻³. देन कॅल्क्युलेट द व्हॅल्यू ऑफ इक्विव्हॅलेंट ट्विस्टिंग मोमेंट. तर सांगा बरं ही व्हॅल्यू काय येईल, कॅल्क्युलेट करायचे सगळ्यांनी आणि व्हॅल्यू सांगायची मला. तर 10440.3 इंटू 10⁻³ ओके. त्यालाच आपण 10⁻⁶ मध्ये म्हणजे 10.44 इंटू 10⁻⁶ असे आपण कन्वर्ट करून घेतली. बघा आता आपल्याला जो आपण फॉर्म्युला पण बघितला होता बरोबर,
बघा, इक्विव्हॅलेंट ट्विस्टिंग मोमेंट इज इक्वल्स टू अंडर रूट एम स्क्वेअर प्लस टी स्क्वेअर इज इक्वल्स टू पाय बाय 16 इंटू टाऊ इंटू डी क्यू. म्हणजे आपण इक्विव्हॅलेंट ट्विस्टिंग मुवमेंटची व्हॅल्यू फाइंड आउट केली बरोबर, आता जी आपली आली ती 10.44 इंटू 10⁻6 इज इक्वल्स टू पाय बाय 16 टाऊ डी क्यूब. हा फॉर्म्युला आपल्याला यूज करायचा आहे बरोबर. व्हॅल्यू इक्विव्हॅलेंट ट्विस्टिंग मुवमेंटची व्हॅल्यू आली 10.44 इंटू 10⁻6. देन फॉर्म्युला बघा, इक्विव्हॅलेंट ट्विस्टिंग मुवमेंट टीई इज इक्वल्स टू अंडर रूट एम स्क्वेअर प्लस टी स्क्वेअर इज इक्वल्स टू पाय बाय 16 टाऊ डी क्यूब बरोबर. So 10.44 into 10 raised to 6 that is the value of equivalent twisting moment. म्हणजे या इक्वेशनची व्हॅल्यू आपली ही आली इज इक्वल्स टू पाय बाय 16 83. टाऊची व्हॅल्यू किती आपल्या आता 83.3 इंटू सॉरी 83.3 देन इंटू डी क्यूब. सॉल्व इट अँड टेल मी द व्हॅल्यू ऑफ डी. $86.10. बरं, बाकीच्यांनी पण सगळ्यांनी सॉल्व करा, मला उत्तर सगळ्यांकडनं पाहिजे. सगळ्यांनी सॉल्व करायचे, कारण न्यूमेरिकल्स कॅल्क्युलेशन जोपर्यंत तुम्ही स्वतः करत नाही तोपर्यंत तुम्हाला समजणार नाही कसं कॅल्क्युलेशन करायचे. सगळ्यांनी कॅल्क्युलेशन करायचे. जमतंय का सगळ्यांना? सगळ्यांनी कॅल्क्युलेशन करायचे. किती वेळ लागतो डी फाइंड आउट करायचे? व्हॅल्यू तुमच्या समोर आहे, डोळ्यासमोर. सगळ्यांनी कॅल्क्युलेट करायचंय सगळ्यांनी. So the value of D, that is 86 mm. अशा पद्धतीने आपण डिझाईन ऑफ शाफ्ट ची जी केस होती, आपण केस नंबर 3 बघितली आणि त्याचे काही न्यूमेरिकल्स बघितले बरोबर. तर आणखीन एक न्यूमेरिकल मी देतो, त्यानंतर आपण स्टॉप करू.
Okay, so this is your second numerical. A solid circular shaft subjected to bending moment 5,000, twisting moment 8,000, and material is same. Tensile, ultimate tensile stress is 500 megapascal. Ultimate shear stress is 600. Factor of safety is 6. Determine diameter of shaft. प्रत्येकाने सॉल्व्ह करायचंय आणि मला उत्तर सांगायचे. गिवन डेटा पण लिहून घ्यायचा सगळ्यांनी आणि सॉल्व्ह करायचं. उद्याच्या लेक्चरला आपल्याला आणखी काही न्यूमेरिकल्स बघायचे डिझाईन ऑफ शाफ्टचे. बोला नॉर्मल स्ट्रेस किती आला, टेन्साईल स्ट्रेस, नॉर्मल शिअर स्ट्रेस व्हॅल्यू किती आली सांगा बरं. जमतंय का सगळ्यांना, सॉल्व्ह करताय का? सर डी ची व्हॅल्यू फाइंड केली होती मगाशी ना आपण. हो हो, डी ची व्हॅल्यू आता सुद्धा डी 86.10. किती येते 86.10. आता सेकंड न्यूमेरिकल साठी. सेकंड न्यूमेरिकल साठी किती येते? ठीक आहे, चला बाकीच्या सगळ्यांनी ट्राय करायचंय. तर आजच्या लेक्चर मध्ये आपण एकदा शॉर्ट रिव्हिजन घेऊ काय काय केलं ते, त्यानंतर आपण स्टॉप करू. सो इन अवर टुडेज लेक्चर वी डिस्कस that how to design our shaft on the basis of only twisting moment, then how to design our shaft on the basis of only bending moment, and third case that means how to design our shaft on the basis of combined bending and twisting moment. Then in that case there are two theories, maximum shear stress theory and normal stress theory. So by using both theory we can design our shaft which subjected to combined bending and twisting moment. Then we discuss also how to design of shaft on the basis of rigidity. जसं आपण डिझाईन ऑफ शाफ्ट ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रेंथ बघितलं, तसं डिझाईन ऑफ शाफ्ट ऑन द बेसिस ऑफ रिजिडिटी सुद्धा बघितलंय. त्याच्यासाठी आपला फॉर्म्युला काय होता, टॉर्शन इक्वेशन टी अपॉन जे इज इक्वल्स टू आय अपॉन आर इज इक्वल्स टू जी थिटा अपॉन एल.
या फॉर्म्युलाने आपण इक्वेशन या इक्वेशनने आपण ऑन द बेसिस ऑफ रिजिडिटी सुद्धा शाफ्ट डिझाईन केला आणि त्याचे काही आपण न्यूमेरिकल्स बघितले. तर आज एवढं आपण बघितलं. उद्याच्या लेक्चरला आपल्याला आणखी काही न्यूमेरिकल्स बघायचे. त्यानंतर परवा नेक्स्ट लेक्चर पासून आपण डिझाईन ऑफ की हा टॉपिक आपण बघणार आहोत. सो ठीक आहे. आता काही क्युरी आहे का कोणाला आजच्या लेक्चरमध्ये? नाही सर. ओके. लेक्चरला अटेंड